We are live now. Okay. Okay, so hello viewers, welcome to another Thursday talk show of Enajari. Enajari, so viewers, welcome to another episode of Enajari's live talk show. And under this Thursday talk show, we invite social workers, entrepreneurs, writers, poets, and health workers who are dealing with the issues related to gender identity, women's issues, and sexuality, orientation, and different spectrum of related to gender and sexuality. And today we have a very passionate social worker and Shamolima Kakuti. She is a medical and psychiatric social worker, and right now she is working in Child in Need Institute, Guwahati. She is a certificate holder in mental health and behavioral science and in practice since 2019. So actually, we are very happy to have Shamolima with us because just yesterday we celebrated World Health Day. And normally we think like health or being healthy, the state is only about the physical state. Like if we are having cold, fever, or hypertension, diabetes, we think that mental health of teenagers who are who just struggle, who just identified their gender crisis, who are going through a gender crisis. So she's here to talk about how to take care of those kids, youngsters and teenagers who just identified that they don't belong to the spectrum that society had labeled them. So we need lots of care and very care and love to deal with them. And she's here to not only help those kids, but also their parents and all of us. Because more than a patient or someone who is suffering, dealing with these issues, it's most of the time it's of their parents that we don't understand them. So she's here to help all of us to deal all these issues, teenagers issues and teenagers who just identified about their gender identity and crisis. So before Shamolima, she takes it forward, I would like to introduce a little bit about Enajari for all the new viewers. So Enajari is an Assamese word. It means an invisible bond of affection, love, and care. And Enajari, as the name signifies, we are a non-profit platform who are and strive to create this bond, create this network of like-minded people and organizations who work together to make Assam and Northeast a place like to strive. So our mission is to support, promote, inspire, connect, and work with local individuals and entrepreneurs who are dedicated to improving the quality of life of both humans and animals. So right now we are working in 6 focal areas, and those are education, animal welfare, gender and sexuality, community health, environment and farming, art and craft, and animal rights. So this is all about Enajari. Now I request Shamolima to take it forward. And Shamolima, we are really happy to find you here. And thank you so much for giving us your time. And now this platform is yours. So we are here to listen to you. And once again, welcome to our talk show. Shamolima. Shamolima, can you hear me? I think she's... Shamolima, can you hear us? Shamolima, you're not audible. Your mic... I think she has some network issues. Hello. Hello, Shamolima, can you hear us? Yeah, I got disconnected actually. I don't know, maybe network error. Yeah. So,
welcome to our talk show, and we are here to listen to you. And yeah, welcome. Thank you so much. So, a very good evening to everyone. My name is Shamalima. I'm working as a mental health counselor in Child in Institute. Our organization is basically in Kolkata. I'm in the state office. It's located in Guwahati. So basically, first of all, let me tell you about our counseling service, our mental health counseling service. It is called as Teen Line. So Teen Line is basically a free telephonic counseling service. We do provide counseling service on mental health issues, any kind of mental health issues, and also sexual and reproductive health related issues as well. We get calls from all over India, and apart from telephonic counseling, we also provide face-to-face counseling, and in some cases we also provide family counseling also. So hello, am I audible? Yes, you are. Okay, so yeah, can you please share my PPT on screen so that it will be visible to everyone? Hello, kindly share this PPT. Kashmira, can you do it? Okay, so let me tell you guys that apart from mental health, uh, so today's session is all about mental health and mental well-being and LGBTQ counseling. So do you guys think that, see, I want this session to be interactive. So I'm expecting answers from the audience as well. So first of all, let me ask you, like, do you guys really think that uh, we pay attention to our mental health the way we do care for our physical health? Is it? I think it. Hello, are you? Am I audible? Yeah, you are. You are audible. We are listening to you. Okay. So my question is that, do you guys think that we pay equal attention to our mental health the way we do care for our physical health? I think Unless, it's. yeah, Yeah. Please tell me. unless we actually go through some kind of crisis, we never think about it. Yeah. Yeah. Okay. Here is the PPT. So, as you have said that if there is no any issue, then we don't pay enough attention towards our mental health and mental well-being. But as a mental health therapist, I personally believe that mental health holds utmost importance for our holistic development of health. So let's talk about LGBTQ counseling and mental health. Yeah. So first of all, I know that there is, growing cultural acceptance in our society about various sexual and romantic relationship. But still, I personally believe that there is some stigma or discrimination. This kind of discrimination is still there in our society. So sometimes what happens, coping with such kind of situation becomes very hard for LGBTQ people. So unlike other group of people, unlike any group of people, LGBTQ community also needs mental or emotional support to cope up their, any kind of emotional battle they are suffering from or they are, going through. So that's why we have to take up
take proper care of that community also, unlike other communities. That's and sometimes I have seen while practicing with LGBTQ individuals that coming out is itself is a very big issue for them. So what happens is like talking about mental health is again a taboo, right? So they are already very stressed out and they don't know where to go and whom to approach and how to talk about their mental health and well-being. Therefore, we are trying to provide or create a safe space where LGBTQ people can directly contact with us for any kind of emotional support or mental health therapies and all. We are there. We provide, as I said, that please go to the previous slide. We do provide free mental health counseling, telephonic counseling. Also we do face-to-face counseling, family counseling, and many kind of therapeutic sessions are there. Play therapy, music therapy, meditation therapy, that are there. So here let me tell you, share our till line, that free counseling helpline number. Participants can note it down. Our helpline number is 1800-121-5323. That is I'm repeating. beautiful. Yeah, That is I'm repeating this number: 1800-121-5323. Okay. Can I get to hear from any one of the participants? Participants, please. She just wants to hear from you. Are you guys getting, or am I going so fast? Are you guys following me? Like I have like talked about why mental health is equally important for everyone. Yeah, you can carry on, I think, Okay, Shamali. okay, yeah. Okay, so as we all know that LGBTQ is all about gender and sexuality. So there is a thin line between gender and sexuality. So let me get into that. Like gender is something what is, like we get at the time of birth, and sexuality is something which we express, or our sexual orientation, our emotions that is associated with our gender or sex. So LGBTQ is, that this is something different. We consider it, this sexuality thing is something different from, common sexuality or gender, that is male and female. And gender is like male and female, and sexuality is something, you may be a homosexual, you may be a heterosexual. Okay, so how one can identify himself or herself as a LGBTQ plus individual. So it is not a one-day process. Of course, it takes time. It is a development process. It takes time. So here, as you can see on the screen, it is consist of 5 stages basically in clinical term. It is consist of 5 stages, where the first stage is called as identity confusion. Here basically what happens, a person himself, he or she himself finds that he is something or somehow different from his peer group, and he started questioning himself that who am I, who actually I am. So hello,
Actually, I want to hear, I want to make it a, as I said, an interactive session. So I want to get answers for or feedbacks from the participants also. Like, are they comfortable in English or may I have to switch on both the languages? এইটো যদি আপোনালোক পাৰ্টিচিপেণ্টছ সকলে বিচাৰে তো শ্যামলিমা অসমীয়াটো ক'ব পাৰিব আপোনালোকে Yeah. কোনটো ভাষাত বিচাৰে যদি অসমীয়াত ক'লে আমাৰ সুবিধা হয় অসমীয়াতে ক'ব পাৰা শ্যামলিমা কাৰণ বেছি শ্ৰোতা দৰ্শক মানে যেহেতু অসমীয়াতে হয়তো ক'লে বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে মই অসমীয়াতে কৈছো কাৰণ আমাৰ মেইন মোটিভটো হৈছে যে বস্তুটো ইম্পাৰ্ট হোৱাটো আৰু বুজাটো অসমীয়াতে কোৱা কমফৰ্টেবল হা ঠিক আছে তো মই যেনেকৈ কৈছো যে এতিয়ালৈকে LGBTQ যিটো আইডেন্টিটি আমি ডেভেলপ কৰো এইটো কোনো এদিনীয়া প্ৰসেস নহয় ইট টেকস টাইম ইটস আ ডেভেলপমেন্টাল প্ৰসেস তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত কি হয় এটা পাৰ্সন জনে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সন জনে এটা কনফিউজিং ষ্টেটত আহি পৰে নিজৰ আইডেন্টিটি লৈ নিজৰ জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি লৈ তেওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে নিজকে যে মই কোন হয় আৰু এইটো এদিন দুদিনৰ কথা নহয় এইটো মেবি তেওঁ নিজৰ মাজতে কিছুমান ডিফাৰেন্স ফিল কৰে যে মই মোৰ পিয়াৰ গ্ৰুপৰ পৰা মেবি মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলৰ পৰা যদি এজন ল'ৰা হয় ল'ৰাজনে বিচাৰে যে ভাবিব ষ্টাৰ্ট কৰে যে মই হয়তো কোনোবা ক্ষেত্ৰত মোৰ অলপ অমিল আছে তো তেওঁ কি কৰে নিজকে যে সেই কনসিয়াসলি তেওঁ সেই তেওঁৰ কনসিয়াস মাইন্ডত হেতু ফিল কৰে যে মোৰ কোনো ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডিসিমিলাৰিটিজ আছে তো তেওঁ কনসিয়াসলি নিজকে ফোর্সফুলি ফলো কৰিব বিচাৰে যে তেওঁ লৰাৰ গ্ৰুপটোত বা তেওঁৰ পিয়াৰ গ্ৰুপটোত যিখিনি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বাকিখিনি ফ্ৰেণ্ডে বা বাকিখিনি পিয়াৰে তো তেওঁলোকক ফলো কৰিব ট্ৰাই কৰে কনসিয়াসলি ফলো কৰিব বিচাৰে যেনেকৈ আমাৰ হয় ন আমি যেতিয়া ফিল কৰো যে আমাৰ মাজত কিবা এটা অমিল হৈছে বা কিবা এটা হৈছে আমি যেনেকৈ মিলাব চেষ্টা কৰো এই ষ্টেটটো তেনেকুৱা এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ডেভেলপ কৰে তো সেকেন্ড স্টেজত এই যে কনফিউজন যেটো আছিলে ফাৰ্স্ট স্টেজৰ এই কনফিউজনটো অলপ বেছি ষ্ট্ৰং হয় ঠিক আছে ইয়াক কোৱা হয় আইডেন্টিটি কম্পেৰিজন ইয়াত ইন্ডিভিজুৱেল জনে নিজকে কুৱেশ্যন কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে যে where do I actually belong মানে প্ৰথম ষ্টেজটো তেওঁ কিছুমান অমিল দেখা পায়ো তেওঁ নিজকে বাকিখিনিৰ সৈতে মিলাই চলিব ট্ৰাই কৰে কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া আইডেন্টিটি কম্পেৰিজন কৰে তেওঁ নিজৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান কনফিউজিং হাই কনফিউজিং ষ্টেটত আহি পৰে যে তেওঁ নিজক সুধে যে maybe I am a homosexual but again I may be bisexual as well মানে মই মোৰ সমকামীও হ'ব পাৰো কিন্তু again মই ইমানে কনফিউজ যে মই সাগে মোৰ মই bisexual হয় তেনেকে নিজৰ মাজতে বহুত কিছুমান কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় সেকেন্ড কুৱেশ্যন এইটো ষ্টেজত তেওঁলোকৰ মনত এনেকুৱা এটা কম্পেৰিজন আহিব পাৰে যে এইটো মেবি এটা টেম্পৰেৰী ষ্টেট হয় এইটো ঠিক হৈ যাব তো থাৰ্ডলি এনেকুৱা কিছুমান আহিব পাৰে যে মেবি মোৰ এই এট্ৰেকশনটো যেটো মই ফিল কৰিছো মেবি কোনোবা এজন পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সনৰ কাৰণে হয় আৰু এটা নৰ্মেল কথা এইটো সময়ৰ লগে লগে ঠিক হৈ যাব এনেকুৱা এটা খুবেই হাইলি কনফিউজিং ষ্টেটত থাকা দেখা যায় যেতিয়া সেই পাৰ্সনজনৰ ডেভেলপমেন্ট ষ্টেটটো সেকেন্ড ষ্টেজত আহি পৰে থাৰ্ডলি যেটো ষ্টেজ 3 আছে তাতে হয় আইডেন্টিটি টলাৰেন্স এইটো ষ্টেজত ইন্ডিভিজুৱেল জনে নিজকে মানি লয় যে ওকে ফাইন probably I am a lesbian or I am a gay please share that PPT okay I am a gay or I am a lesbian but মই মোৰ আইডেন্টিটিটো নিজৰ লগতে ৰাখিম আৰু মই মোৰ গ্ৰুপৰ লগত যেনেকৈ মিংগল কৰিব লাগে মই তেনেকৈ কৰিম কিন্তু মোৰ আইডেন্টিটিটো ডিসক্লোজ হ'ব নিদিও তো এইটো ক্ষেত্ৰত কি হয় মানে নিজৰ আইডেন্টিটিটো নিজৰ মাজতে টলাৰেট কৰি তেওঁলোকে ৰাখি দিয়ে please share that PPT on screen it is not visible actually okay the fourth stage to কি হয় fourth stage to আহি পাৰে আপোনাৰ আইডেন্টিটি টলাৰেন্সটো তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে কৰি ললে তাৰ পিছত আহিব আইডেন্টিটি একসেপ্টেন্স ইয়াতে কি হয় যে ফাৰ্স্ট তেওঁৰ থাৰ্ড ষ্টেজটো কি কৰিলে যে নিজকে বুজাই ললে যে হয় মই গে বা লেসবিয়ান হয় কিন্তু মই এটো ডিসক্লোজ নকৰো কিন্তু হেতু সময়তে তেওঁ
এইটো এক্সপ্লোৰ কৰিব বিচাৰে যে তেওঁ অকলশৰীয়া নেকি বা তেওঁৰ নিচিনা আৰু কোনোবা আছে নেকি তো তেওঁ মনে মনে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বা তেওঁৰ নিচিনা কোনোবা পাৰ্চনৰ লগত যি লেছবিয়ান হয় বা যি কি হয় তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্টত আহিব বিচাৰে বা তেনেকুৱা এটা লাইক মাইণ্ডেড গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিব বিচাৰে তো ফৰ্থ ষ্টেজত কি হয় যেতিয়া তেওঁ তেনেকুৱা এটা কণ্টেক্টত আহি যায় তেনেকুৱা এটা গ্ৰুপ পাই যায় তেওঁ সেইটো নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্ট হৈ যায় যে অ'কে আই এম নট দ্য অনলি ওৱান আৰু মানুহ আছে এইটো মোৰ লগত হোৱাটো কোনো একো বেলেগ কথা নহয় ইট ইজ নেচাৰেল এণ্ড একচেপ্টেবল তো তেওঁ সেই গ্ৰুপটোৰ মাজতে নিজকে অপেন আপ কৰে ডিছক্ল'জ কৰিব পাৰে নিজৰ আইডেণ্টিটিটো নিজৰ সেক্সুৱেলিটি নিজৰ জেন্ডাৰ আইডেন্টিটিটো অতি সহজে নিজৰ গ্ৰুপৰ মাজতে অপেন আপ হৈ যাব পাৰে যেতিয়া তেনেকুৱা এটা গ্ৰুপত একচেপ্টেন্স পাই যায় তেতিয়া একেবাৰে ফিফ্থ ষ্টেজটোত সেই LGBTQ ইণ্ডিভিজুৱেলজনে যিটো আইডেন্টিটি প্ৰাইড তেওঁৰ নিজৰ যিটো চিনাকি জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি সেইটোক লৈ অতি গৰ্ববোধ কৰে আৰু তেওঁ প্ৰাউডলি মানে সেইটো নিজকে একচেপ্ট কৰে আৰু তেওঁ বেলেগৰ আগতো সেইটো এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ বা এক্সিবিট কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ মানে একো ভয় বা একো লাজ নকৰে সংকোচ নকৰে যে অ'কে ফাইন মই অকলে নহয় দিজ আৰ মাই পিপল মোৰ এটা গ্ৰুপ আছে তো তেওঁলোকে প্ৰাউডলি সেই বস্তুটো বাহিৰত লৈ ওলাই আহে আৰু সেইটোকে কোৱা হয় এটা কামিং আউট প্ৰচেছ এই গোটেই প্ৰচেছটো এটা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ হয় তো ইট টেক্স টাইম তো এদিন এনেকুৱা নহয় মই এনেকুৱা বহুত ক্ষেত্ৰত পেচেণ্ট কিছুমান লগ পাইছো যাক প্ৰথমতে কোৱা হয় যে মানে কিছুমান মাক দেউতাকে কয় তোৰ এইটো এটেনশ্যন চিকিং বিহেভিয়াৰ তই এদিন তোৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকে চুলি দীঘল কৰিলি বুলি বা কিবা কৰিলি বুলি তই নিজকে ভাবি ললি নেকি যে তই ল'ৰা হৈ মানে ছোৱালীৰ নিচিনাকে থাকি ভাল পাৱ বা তই ল'ৰা হৈ ল'ৰাকে ভাল পাৱ ন এই বস্তুটো উইদিন ডেট ইণ্ডিভিজুৱেল সেইটো বহুত টাইমৰ পৰা ফিল হৈ আছে আৰু এদিনতে ওলাই অহা বস্তু নহয় চ' সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় এটা ষ্টেজ বাই ষ্টেজ হৈ থকা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ চ' can I go to the next slide? Kitty, Ma, can I see that PPT on screen? I think you are on mute. Please unmute yourself and. Yes. Geetasmita, are you here? We can't see you here. Maybe she got disconnected. Can you share the PPT from your end also? No, I'm not the host. Only the host can share, I think. Yes. Someone is here. Who is the host? Can you picture देखो? I mean, yeah, it's funny. Yeah. So you are now the host here. It's showing you. Can you share the PPT? Can you switch on your mic? Yeah, Gitiba. Kindly share the which PPT to be shared? Can you send it to me in WhatsApp? Yes, yes, I'm sending you. Wait. So এইটো টাইমতে কোনোবা পাৰ্টিচিপেণ্টে কিবা যদি সুধিব বিচাৰে বা এইখিনিলৈকে মই কৈ থকাখিনিৰ ভিতৰত যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে প্লিজ আস্ক ফিল ফ্ৰী টু আস্ক But I need your number. How to send? I'm sending it to our group.
In the meantime, Shamolima, you can continue with your talk so that there's little problem. I'm really sorry for. Yeah, it happens. But if we are live on Facebook, then we can take up questions from there also, right? From the participants or the viewers. I'm checking. There is no question so far, but you can continue with your talk. I mean, definitely you have many things to share. Why? Yeah. What Okay. try Korea? So, Let me tell share an experience. মই recently এগৰাকী LGBTQ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ লগত ক্লাইণ্টৰ লগত কাম কৰিলো তো তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত মই এই ষ্টিগমা আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কথাটো মই প্ৰসংগত ক'ব বিচাৰিছো যিহেতু আমাৰ এৱেৰনেছ বহুত কম মানুহখিনিয়ে আজিলৈ এতিয়াও বহুতে কমে জানে LGBTQ কমিউনিটি কি হয় আচলতে বস্তুটো হয় কি জেন্ডাৰ এণ্ড সেক্সুৱেলিটিৰ বিষয়ে খুব সীমিত নলেজ থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈছে যে ল'ৰাটোৱে সৰুৰ পৰা মাক দেউতাকে মৰমতে ছোৱালীৰ কাপোৰ পিন্ধাই দিয়ে বা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ ৰাখে তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় নহয় জানো মৰমতে কৰা যায় বাট ইভেন্টুৱেলি ল'ৰাজনে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিলে এতিয়া ল'ৰাজনে মেবি স্কুলিং কৰি আছে তো মইতো একজেক্ট ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ নকৰো ফৰ এক্সাম্পলটো জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছো তো তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে তেওঁ এতিয়া সঁচাকৈয়ে মানে ছোৱালীৰ দৰে থাকি ভাল পোৱা হৈছে ঠিক আছে আৰু ছোৱালীৰ দৰে থাকি ভাল পোৱা হৈছে আৰু একেলগতে তেওঁ ল'ৰাৰ লগত লাভ ৰিলেশ্যনত আহিব বিচাৰিছে তেওঁ মোক কোৱা মতে যে তেওঁ যিখিনি ল'ৰাৰ লগত আগতে স্কুলত থাকোতে প্লে গ্ৰুপত আছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আজিকালি কোনো ধৰণৰ ল'ৰাৰ লগত তেওঁৰ কণ্টেক্ট নহয় আৰু চৰি ল'ৰাৰ লগত কণ্টেক্ট হয় কিন্তু তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নাই কিন্তু লাভ কাইণ্ড অফ এট্ৰেকশ্যন আছে তো ছোৱালীৰ লগত তেওঁ সেই বস্তুটো ফিল নকৰে এতিয়া মেবি স্কুল অৰ কলেজ গয়িং জুনিয়ৰ কলেজত আছে ল'ৰাজন তো তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে এনেকুৱা কিছুমান কথা ওলাই পৰিছে তেওঁৰ পেৰেণ্টছে ইমান ল'ৰাজনক মানে ঘৰুৱা কিছুমান নেগেটিভ কথা কৈছে বা সমাজে কি ক'ব আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা শুনাইছে এই যে ষ্টিগমাটো আছে তেওঁ ল'ৰাজনে মাকক বোলে কৈছে যে মোৰ এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈছে বা যিটো মই কৰা নাই আৰু এইটো একচুৱেলি এটা প্ৰব্লেম নহয় তথাপিও মাকহঁতে বুজা নাই তো তেনে ক্ষেত্ৰত উপায় নাপায় যেতিয়া মই গোটেইখিনি কেছ হিষ্ট্ৰী ললো তাৰপিছত মই ভাবিলো যে নাই মাকৰ লগত মই ক্লাইণ্টজনক সুধি লৈছো যে তেওঁ কি কৰাটো বিচাৰে তো তেখেতে ক'লে যে এবাৰ আপুনি মোৰ মাৰ লগত কথা পাতি চাব পাৰে তো ফেমিলি কাউন্সেলিং এপ্ৰচটো এপ্লাই কৰিব গৈ মই তেখেতৰ মাকক লগত এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিলো কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত মাকক ক'লো যে কথাখিনি এনেকুৱা হয় আৰু এইটো কোনো মানে কিবা বেয়া বস্তু বা এনেকুৱা অদ্ভুত কিবা হোৱা নাই এইটো নেচাৰেল বস্তু হয় এইটো কম হয় কিন্তু এইটো নোহোৱা নহয় ইয়াতে তাৰ ভুল বা আপোনালোকৰ ভুল তেনেকুৱা নাই তো মাকে ল'ৰাটোক মানে এনেকুৱা কিছুমান কথা কয় যে আমাৰ ডাঙৰ দীঘল কৰাত ক'ত ভুল হ'ল কি বস্তুৰ খাও লাগিলে এনেকুৱা কিছুমান কথা শুনি শুনি ইমান মানে মাইণ্ডটো তেওঁৰ ষ্ট্ৰেছড আউট হৈ গ'ল ল'ৰাজনৰ ইমান নেগেটিভ কথা শুনিব পালে যে তেওঁ যি স্কুল গৈ আছিলে বা কলেজত পঢ়ি আছিলে ক্লাছেছ খিনি কৰিব নোৱাৰা হ'ল তেনেকুৱা কিছুমান কথা আহি পৰিলে সেইকাৰণে মেণ্টেল হেল্থৰ প্ৰসংগটো আৰু এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এই গোটেইখিনি বস্তু ইণ্টাৰলিংক হৈ আছে পৰিয়াল এটাত যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সদায় পাই থাকো আমাক যেতিয়া পৰিয়ালটো একচেপ্ট নকৰে এনেকুৱা কিছুমানো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যে ল'ৰাটোক বা ছোৱালীজনীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে যে তই এনেকুৱা কিয় হৈছ তই ল'ৰা হৈ ল'ৰাৰ লগত কিয় সম্পৰ্ক কৰিছ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহি পৰে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই ক্ষেত্ৰটোত আমাৰ পেৰেণ্টছ সকলৰো বহুত কিছুমান এৱেৰনেছ দৰকাৰ সচেতন হ'ব সজাগ হ'ব দৰকাৰ আচলতে এই বিষয়টো হয় কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান আমাৰ ফালৰ পৰা পেৰেণ্টেল কাউন্সেলিং ছেশ্যন কিছুমানো ৰাখো তো তেনেকুৱা যদি কিছুমান মাক বাপেকে বা অভিভাৱকে এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আপোনালোকেও আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে মই এইটো সৰু এটা কেছ হিষ্ট্ৰী বা কেছ ষ্টাডি এটা আপোনালোকৰ আগত ক'লো
ইয়াতকৈ বহুত ধৰণৰ কিছুমান মানে ঘৰুৱা হিংসাৰো সন্মুখীন হৈছে প্ৰথম আমি বস্তুটো একচেপ্ট কৰিব ল'ব লাগিব এতিয়া আমি যিটো LGBTQ related আৰু mental healthৰ যিটো relation আছে বা যিখিনি আমি disorder বুলি ধৰো সেইখিনি actually disorder নহয় actually এটা psychological condition বুলি কোৱা হয় ইয়াতে actually first of all আমি ক'ব লাগিব যিটো gender dysphoria বুলি এটা psychological condition আছে তো gender dysphoria আসলতে হয় কি আমি কথা পাতিম maybe PPT টো on screen আহিছে visible হৈছে নেকি সবৰ কাৰণে আচ্ছা এটো আহি গৈছে Okay, first of all, আমি যিটো mental health issue LGBT খিনিৰ মাজত পোৱা যায় সেইখিনি প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে gender dysphoria. So then gender dysphoria clinical terms of পৰা চাব গলে এনেকুৱা এটা psychological condition য'ত এজন ইন্ডিভিজুৱেলে এটা কনফিউজিং ষ্টেটত থাকে যে মানে যিটো জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি তেওঁক জন্মৰ সময়ত এছাইন কৰা হয় আৰু সময়ৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী সময়ত বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ যিটো জেন্ডাৰ এক্সপ্ৰেছ বা সেক্সুৱেলিটি এক্সপ্ৰেছ কৰে বা যিখিনি ইমোশন তেওঁ এক্সিবিট কৰে নিজকে যেনেকৈ নাৰীৰ দৰে বা পুৰুষৰ দৰে যদি তেওঁ আচৰণ কৰে সেই বস্তু দুটা যদি জন্মৰ সময়ত যিটো আপোনাৰ জেন্ডাৰ এছাইন কৰিছে হেতু আৰু আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ক্যাৰি আউট কৰিছে সেই বস্তু দুটা যেতিয়া মিসম্যাচ হয় তেনেকুৱা এটা কন্ডিশনক কোৱা হয় জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই মানে এটা উদাহৰণ দি বুজাব বিচাৰিছো য'ত ফৰ এক্সাম্পল মই মোৰ জন্মৰ সময়ত মোৰ এছাইন জেন্ডাৰটো হৈছে জেন্ডাৰ আইডেন্টিটিটো হৈছে ফিমেল মোৰ জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি ফিমেল কিন্তু মই যদি মোৰ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে বা মই কোনোবা এটা সময়ত হলেও যে মই এনেকুৱা আচৰণ কৰিব ধৰিছো যে মই ছোৱালীৰ দৰে সাজ পোছাক নকৰি বা ছোৱালীয়ে টিপিক্যালি যিখিনি আমি কওঁ যে যিখিনি কাম বা যিখিনি খেলা ধূলা সেইবোৰ নকৰি যদি মই ল'ৰাৰ দৰে আচৰণ কৰিব ধৰো এই বস্তুটো দুইটা ষ্টেটৰ মাজত দুইটা জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি আৰু এক্সপ্ৰেছনৰ মাজত যিটো কনফ্লিক্ট আনি দিয়ে এই বস্তুটো কোৱা হয় জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া তো জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া বস্তুটো আমি কেনেদৰে লেভেল কৰিব পাৰো বা কেনেদৰে ডায়াগনোজ কৰিব পাৰো যে এটো জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া হৈছে এই সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনটো আমি ধৰিবৰ কাৰণে এখিনি বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ জেনাৰেল ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছো জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া কন্ডিশনটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে এজন ব্যক্তিৰ মাজত এই যিটো কনফ্লিক্টিং বিহেভিয়াৰ তেওঁৰ হয় যে তেওঁ ল'ৰা হয় কিন্তু আছে ছোৱালীৰ দৰে বা ছোৱালী হয় কিন্তু আছে ল'ৰাৰ দৰে এনেকুৱা এটা কনফিউজিং বা কনফ্লিক্টিং আচৰণ তেওঁ যদি কৰি থাকে আৰু সেই আচৰণটো ফৰ পিৰিয়ড অফ এটলিষ্ট 6 মান্থ যদি পাৰসিষ্ট হয় 6 মাহৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা নটিচেবল চেঞ্জ কন্টিনিউয়াছলি দেখিব পাই আছে এজন ব্যক্তিৰ মাজত তেনেহলে আপোনালোকে এটো জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া বুলি ক'ব পাৰে এটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় ডায়াগনোসিছৰ সেকেন্ড ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে এই যেটো কনফ্লিক্টিং state হয় সেই ব্যক্তিজনৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ডিভিজুৱেলজনৰ এই কনফ্লিক্টিং ষ্টেটটোৰ কাৰণে যদি তেওঁ কোনোবা নৰ্মেল লাইফ হ্যাম্পাৰ হৈছে বা তেওঁ সোশ্যাল লাইফটো এভয়েড কৰিছে কোনো ধৰণৰ পাবলিক গ্যাদাৰিঙত না যায় বা ফ্যামিলি লগত ৰিলেশনশিপটো বেয়া হৈছে তেতিয়া হলে আৰু এটো যদি খুব কমেও 6 মাহৰ কাৰণে হয় 6 মাহৰ পৰা নটিচ কৰি আহিছে তেতিয়া হলে এই বস্তুটোক আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া কাইন্ড অফ এটা কন্ডিশন সেই ইন্ডিভিজুৱেল জনৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে তো শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আমি জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া বস্তুটো কি দৰে ডায়াগনোজ কৰিব পাৰো যে যদি আমি যেনেকৈ মই আগৰ এক্সাম্পলটোত কৈছিলো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ল'ৰা এজনক আমি ছোৱালীৰ দৰে সাজ পোছাক পিন্ধাও সৰুতে মৰমতে বা ধেমালিতে এনে দেখি ভাল লাগিবৰ কাৰণে কৰো কিন্তু যদি দেখো যে সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাজন ডাঙৰ হৈ গৈ আছে
কিন্তু সি তথাপিও লৰাৰ দৰে নাথাকি ছোৱালীৰ দৰে কাম কিছুমান কৰিছে ধৰক ছোৱালীৰ দৰে ফ্ৰক পিন্ধিব বিচাৰে বা বেছি ছোৱালী ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত থাকিব বিচাৰে বা পুতলাৰ লগত খেলিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ যদি কৰিছে বা ছোৱালীয়ে যিখিনি প্ৰসাধন কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বয়স অনুযায়ী তেওঁ কৰিব ধৰিছে আৰু এই বস্তুটো যদি কন্টিনিউয়াছলি এটলিষ্ট 6 মান্থৰ কাৰণেও আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো নটিচ কৰিব যে মেবি সেই পাৰ্টিকুলাৰ চাইল্ডটোৰ এই জেন্ডাৰ ডিসফোৰিয়া নামৰ এই সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনটো তেওঁ এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে বা তেনেকুৱা এটা কন্ডিশন তেওঁৰ হৈ আছে আৰু এডোলেসেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এই কন্ডিশনটো লক্ষ্য কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দেখিব যে তেওঁলোকে মানে লৰাৰ গ্ৰুপৰ পৰা আতৰি ছোৱালী গ্ৰুপৰ লগত বেছিকৈ থাকিব লৈছে ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাছৰুমতে হওক বা বেলেগ খেলা ধূলা বাকিখিনি ক্ষেত্ৰতে হওক লৰাৰ গ্ৰুপত বেছিকৈ মিংগল নহয় ছোৱালীৰ লগত বেছি কমফৰ্টেবল হয় এজন লৰাই আৰু ছোৱালীয়ে তেনেকৈ লৰাৰ গ্ৰুপত যদি বেছিকৈ কমফৰ্টেবল হয় বা লৰাৰ ধৰণে কাম কৰে ছোৱালী এজনী বা লৰাজনে ছোৱালীৰ ধৰণে কাম কৰে তেতিয়াহলে আমি এনেকৈ ডায়াগনোজ কৰিব পাৰো আৰু কিন্তু ইয়াৰ প্ৰথম আৰু মেইন ক্ৰাইটেৰিয়াটোৱে হৈছে এদিন দুদিন তেনেকৈ হোৱাটো নহয় এটলিষ্ট 6 মাহৰ কাৰণে এইটো পাৰসিস্টেন্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ ওপৰত মই স্লাইডটো অলপ স্ক্ৰল আপ কৰিব হা ওকে ফাইন সো এটুটো এটা ফাৰ্স্ট সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশন যিখিনি বহুতে মানে প্ৰমিনেন্ট হয় এলজিবিটিকিউ ইন্ডিভিজুৱেলছ খিনিৰ মাজত আৰু নৰ্মেল যিখিনি মেন্টাল হেলথ ইস্যু বুলি ক'লে আমি বুজো ডিপ্ৰেছন হওক এনজাইটি হওক low self-esteem, substance abuse, self-harming habits, suicidal thoughts এইখিনি তেওঁলোকৰ মাজত বহুতেই বেছি দেখা পোৱা যায় আৰু LGBTQ community people খিনি এই কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ মেন্টাল হেলথ ইস্যুৰ প্ৰতি বেছি ভালনাৰেবল কিয় মই আপোনালোকক সিকুৱেন্সটো দেখাই দিব বিচাৰো আপোনালোকে চাওক এটা পৰিয়ালত যেতিয়া খুব বেছি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তই এনেকুৱাহে তই তেনেকুৱাহে এনেকৈ যেতিয়া শুনি থকা যায় বা সমাজত ষ্টিগমা এটা বা ডিসক্ৰিমিনেট কৰি ৰখা যায় এজন শিশুক বা এজন ব্যক্তিক তো তেতিয়া কোনো ইয়াতে মানে একো ডাউট নাই যে সেই ব্যক্তিজন অবভিয়াসলি বহুত ষ্ট্ৰেছ আউট হৈ যাব আৰু সেই ষ্ট্ৰেছটো যদি সিভিয়াৰ ৰেটত হয় তেতিয়াহলে অফকোৰ্স আমি সেইটো ডিপ্ৰেছন বুলি কম তেনেকৈ এনজাইটি কিয় হ'ব পাৰে এনজাইটি মানে হৈছে এটা ভয় এনজাইটি হ'ব যেহেতু তেওঁ এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন আছে যে তেওঁ নিজে নিজক কোৱেশ্চন কৰি আছে যে মোৰ লগত হৈ কি আছে বা মই actually ক'ত বিলং কৰো তো এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁ নিজে নিজৰ কথাখিনি বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই ওপেন আপ হ'ব পৰা নাই তো অবভিয়াসলি এনশিয়াস হ'ব তো এনজাইটি এন্ড ডিপ্ৰেছন আসলতে যিখিনি আমাৰ সাৰাউন্ডিং ফেক্টৰ থাকে সেইখিনিয়ে বেছি প্ৰভোক কৰে বিশেষকৈ এই এলজিবিটিকিউ পিপল খিনিৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক বাহিৰত বা বেলেগ গ্ৰুপে একচেপ্ট নকৰিব বা পিয়াৰ গ্ৰুপৰ পৰা ডিসক্ৰিমিনেট কৰি ৰাখিব তেওঁলোকৰ সেলফ এষ্টিম অবভিয়াসলি লো হ'বই আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক কোনো ফালৰ পৰা একচেপ্ট নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে নটিচ কৰিব যে প্ৰবলেম গিটা গুটেইটা ইন্টাৰ ৰিলেটেড হয় আৰু যেতিয়া কোনো ক্ষেত্ৰতে একচেপ্টেন্স নাথাকিব কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া অৱস্থা হ'ব তেতিয়া ইমান বেছি ডিপ্ৰেছনত গুচি যায় যে এজন ব্যক্তি সেলফ হাৰ্ম কৰাৰ নিচিনা কিছুমান হ্যাবিটটো ডেভেলপ কৰে কেতিয়াবা সুইসাইডাল থটস আহে কিছুমানে সুইসাইড এটেম্পটো কৰে তো ইমানখিনি হায়াৰ ৰেটৰ মেন্টাল হেলথ ইস্যু তেওঁলোকে ফেচ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক প্ৰথম কথাটো হৈছে ফাৰ্স্ট একচেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু একচেপ্ট কৰি তেওঁলোকক সেই স্পেচটো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যে যিকোনো ধৰণৰ ইস্যু হওক আমি যেনেকৈ সকলোৰে আগত খুলি ক'ব পাৰো তেওঁলোকেও আমাক কওক আৰু আমি শুনিম আৰু তেওঁলোকৰ কোনোবা ডিফাৰেন্ট বুলি বেলেগ বুলি ট্ৰিট কৰিবৰ দৰকাৰ নাই তেওঁলোক আমাৰ মাজৰে এজন বাস এটাই মাত্ৰ পাৰ্থক্য যে তেওঁলোকৰ জেন্ডাৰ আৰু সেক্সুৱেলিটিটো আমাৰ লগত হয়তো অলপমান নিমিলে বা তেওঁলোকে কোনোবা হোমোসেক্সুৱেল হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো বহুতখিনি অলৰেডি কথা পতা হৈ গ'ল আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্টস এতিয়া বৰ্তমান কেইজন আছে বাৰু ঠিক আছে ইয়াতে 6জন দেখাই আছে
তো আপোনালোকে কাইন্ডলি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অন কৰিব নেকি এটা এক্টিভিটি কৰিম বুলি ভাবিছো এটা ফান জাস্ট এটা ফান গেম কাৰণ বহুত টেকনিক্যাল কথা পতা হৈ গলে অলপ বোৰিং লাগে আই আন্ডাৰস্ট্যান্ড সকলোৱে যদি ক্যামেৰাটো অন কৰে এবাৰ মই নোৱাৰিম চাগে কাৰণ মই ফোনত মানে হেৰি কৰি আছো লাইক জুমটো মানে জুম কলটো মই ফোনতে কৰো মই লেপি ইউজ কৰা নাই তো Okay, সেইটো কাৰণে চাগে মই নোৱাৰিম ফোনতো কৰা যাব বাৰু ঠিক আছে একো নাই মানে মানে মই মই স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰি আছো যে ওকে ঠিক আছে নো প্ৰবলেম ঠিক আছে তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনটো শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনি হা তো স্ক্ৰীনত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব প্লিজ হা স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে হা ঠিক আছে যেটো মাইন্ডফুলনেস এক্টিভিটি দেখুৱা আছে এটো যদিও এটা ফান এক্টিভিটি এটা গেম হয় বাট ইয়াৰো যেটো মোটিভ হয় আমাৰ হেতু হৈছে মাইন্ডফুলনেস প্ৰেক্টিস তো ইয়াতে আপুনি এক নম্বৰ এক্টিভিটিটো দেখা পাইছে নে স্ক্ৰীনত Okay. Yate likha ase just sit quietly and place a small object in your hand. It may be a pencil, an eraser, or anything. Okay, notice that how heavy the object is in your hand. Or আপোনালোকে যিকোনো এটা বস্তু ওচৰতে থকা উঠাই আনক হাতত লওক আৰু অলপ টাইম দিয়ক অলপ মাইন্ডফুল মাইন্ডফুল মানে হৈছে আপুনি অলপ কনসিয়াসনেস দিয়ক অলপ এৱেৰ হওক বস্তুটোৰ প্ৰতি আৰু এনেকুৱা এটা বস্তু নটিস কৰক যেটো আপুনি সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আগতে কেতিয়াও নটিস কৰা নাছিলে যদিও আপুনি সদায় দেখি থাকে যদিও আপোনাৰ ওচৰতে আছে কিন্তু আজি অলপ ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰক কাইন্ডলি কৰিব পাৰিবনে এটো ওচৰতে যিকোনো আছে যি আছে একবাৰ ওচৰত আনক হাতত ৰাখক আৰু চাওক Okay, so I have a pen in my hand. Yeah, it's okay. Ha, pen to অলপ টাইম আপুনি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰক চাব লাগিব হা অবজাৰ্ভ কৰক সব কথা পাহৰি বা বাদ দি আপোনাৰ কনসিয়াসনেসটো অলপ পেনটোত দিয়ক ফোকাস কৰক আৰু কিবা এটা এনেকুৱা ডিসকভাৰ কৰক বা যেটো আপুনি আগতে কেতিয়াও লক্ষ্য কৰা নাছিলে সৰু কথাই হ'ব obviously but still মই ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ এইটো যেহেতু লাইভ ষ্ট্ৰীম হৈ আছে ফেসবুকতো okay তো ফেসবুকৰ জৰিয়তেও যিসকল দৰ্শকে চাই আছে আপোনালোকক মানে এটো অনুগ্ৰহ কৰিছো যাতে এই যেটো মাইন্ডফুল এক্টিভিটি শ্যামলিমাই কৈছে হাতত যিয়ে নাথাকক এটো আপোনালোকে কিছু সময়ৰ কাৰণে কৰক আমি ট্ৰাই কৰো ওকে চাওক আমি মেন্টাল হেলথৰ কথা পাতি থাকিলে নহব অফ কোৰ্স আমি প্ৰেক্টিসও কৰিব লাগিব এটো এটা মাইন্ড আৰু বডি ইন্টাৰ ৰিলেশনৰ কাৰণে আমি এটা এক্টিভিটি হয় ওকে প্লিজ সকলো অলপ টাইম লওক আৰু অবজাৰ্ভ কৰক কোনোবাই যদি ক'ব নোখোজে chat box টো ইউজ কৰিব পাৰে কৰিছে সকলোৱে কৰি আছো আচ্ছা ইতিমধ্যে বহুত অবজাৰ্ভ কৰিছে ভালকে আজি কিবা ডিসকভাৰ কৰিবয়ে কিমান সময় চাব লাগিব তেনেকুৱা একো কথা নাই যিকোনো বস্তু আপুনি নটিস কৰিছে আপুনি হেতু নিজৰ মনত ৰাখক বাট সেই বস্তুটোত ভালকৈ ফোকাস কৰক ফুল অন কনসেন্ট্ৰেট কৰক আৰু এৱেৰ হওক
ফুললি যেটা মাইন্ডটো আমি একচুয়ালি আমি মাইন্ডফুলনেস এক্টিভিটিবোৰ কেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰো বা কিয় প্ৰেক্টিস কৰো তেতিয়া আমি সব বস্তুৰ পৰা আমাৰ কনসিয়াস বা সাবকনসিয়াস মাইন্ডটো অলপ সময়ৰ কাৰণেও যেতিয়া এৱেৰ কৰি এটা বস্তুত ফোকাস কৰো সেইটো কোৱা হয় মাইন্ডফুলনেস এক্টিভিটি তো কোনোবাই যদি কিবা পাইছে শেয়াৰ কৰিব পাৰে কি বস্তু নটিস কৰিলে আৰু কি পালে হেতু জনাব হয়তো আমি কৰিব জনা নাই ইয়াতটো পেনটোত কিবা লিখা আছে মই হেখিনি ধ্যান দিছো হেখিনি বস্তু আপুনি কি দেখা পালে নামটো পেনটোৰ ব্র্যান্ড নেম ওকে আৰু the color too it's a blue color pen with silver painted its name is painted in silver color ওকে আৰু তো একো বিচাৰি নাই পোৱা and what about the ink blue is it ink full no is it full or is it half about the refill I'm asking about the refill no I can't see the inside of the pen you can't see yeah. okay Yeah. and how sharp that nib is that ball you know it's Have you observe for okay. no yeah. Okay so আপুনি এটা যিখিনি বস্তু অবজার্ভ কৰিলে সাধাৰণতে আমি ওচৰ পেন এটা পালে ইমানখিনিওটো অবজার্ভ নকৰো নহয় জানো পেনটোটো আমি সদায় লিখি থাকো ইউজ কৰি থাকো বাস লিখিলো থলো কিন্তু কোন ব্র্যান্ডৰ কি আছে কেনেকে প্লেটেড কৰাইছে ইমানখিনি আমি অবজার্ভ নকৰো বাট এক সেকেন্ডৰ কাৰণে হলেও আমি যে হে এটা বস্তুত পার্টিকুলার এটা বস্তুত ফোকাস কৰিলো এটোই আমাৰ কি কৰে আমাৰ বডিটো you know আমি বডিটো এটা স্টেট পছৰত আহিয়ে যায় যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বস্তুত বেছি ফোকাস দিও আৰু মাইন্ডটো অটোমেটিক এটা কনসিয়াস you know স্টেটত গুচি যায় ঠিক আছে হা সো আৰু বেলেগৰ পৰা মই শুনিব পাৰো নে কোনে কি পাইছে বাবলি প্ৰিয়া দেৱ আৰু ফেসবুকতো যোনসকল আছে তেওঁলোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে নাই বাৰু কাৰো পৰা তেনেকে okay আমি ইয়াতে থকা সকলৰ পৰা জানিব পাৰো নেকি ক্যামেৰা অন কৰিব নালাগে বাৰু বাস যদি কিবা অবজার্ভ কৰিছে ঠিক আছে আমি সেকেন্ড এটোৰ প্ৰতি যাও সেকেন্ড এক্টিভিটিটো কৰো সময় যেটো কমি আছে আমি আগবাঢ়ো নে কি কয় হয় 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 7টা বাজিল হা তো সেকেন্ড এক্টিভিটিটো হৈছে আমি দেখা পাইছো যে name game ঠিক আছে ইয়াতে you have to name 3 things that you can hear at this present moment 2 things that you can see and 1 sensation that you can feel right now অলপ fast please answer koribo since I want this session to be interactive as I say মানে এটো কি মই ঠিক বুজা নাই এটো কেনেকে আপুনি নামখিনি কব লাগে ইয়াতে লিখা আছে সব তিনিটা বস্তুৰ এনেকুৱা তিনিটা বস্তুৰ নাম কক যেটো আপুনি মানে আৱাজ শুনি আছে that you can hear right now ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা দুটা বস্তু নাম কক যেটো আপুনি বৰ্তমান দেখি পাই আছে প্ৰেজেন্ট মোমেন্টত আৰু এনেকুৱা এটা নাম কক যেটো আপুনি ফিল কৰিব পাৰি আছে সেন্সেশন মই শুনা পাইছো ডগৰ আৱাজ মানুহ কিছুমান কথা পাতি আছে আৰু গাড়ীৰ আৱাজ আচ্ছা তাৰ পিছত I can see stars lights no yeah you can see but what you can feel like that sensation okay can you name one slow wind
মানে অলপমান লাইক বতাহ I আছে yeah, I get it. তাৰপিছত the floor is warm. I can feel the warmness in my Okay. toes feet. Okay. So মই এতিয়া মই কওঁ মই বৰ্তমান দেখা পাই আছো স্ক্ৰীনখন আৰু কি দেখা পাই আছো মোৰ আগত যিটো উইন্ডো আছে কাৰ্টেন আছে এইখিনি মই দেখা পাই আছো আৰু আপোনালোকক দেখা পাই আছো স্ক্ৰীনত most importantly আৰু মই এতিয়া কি শুনা পাই আছো মেবি ফেনৰ আৱাজ মোৰ দৌৰত কোনোবাই নক কৰি আছে মই হেতৰ আৱাজ শুনা পাইছো আৰু সেন্সেশন বুলি ক'ব হলে ফেন চলি আছে অলপ অলপ হাৱা মই ফিল কৰি আছো ঠিক আছে তো গীতি মেম can I get to hear from you mute কৰি লব unmute কৰি লব sorry ময়ো ফেনৰ শব্দটো শুনি আছো পাৰ্কত ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে খেলি আছে মই পাৰ্কৰ পৰা সেইটো শব্দ শুনিছো তাৰ সম্ভৱ ৱাক কৰিবলৈ গৈছে চাগে কিছু মহিলা তেওঁলোকৰ কথা পাতি আছে মই সেইটোও শুনিছো so তিনটা বস্তু হেয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ শব্দ ল'ৰা ছোৱালী খেলি থাকোতে যে চিঞৰে যে কিৰিলি পাৰি তাৰ শব্দ শুনিছো মহিলা সকলৰ কথা পতাৰ এটা গুমগুমনি শুনিছো ফেনৰ শব্দটো শুনিছো two things you can see মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনটো দেখি আছো মোৰ লেপটপটো অন আছে সো লেপটপৰ স্ক্ৰীন আৰু মোবাইলৰ স্ক্ৰীন এই দুটা আৰু সেন্সেশন তেনেকে যেটো বতাহ লাগি আছে গাত এটা হে বতাহ লাগিছে সো অলপ ঠাণ্ডাৰ আৰু তোমাৰ কথাখিনি শুনি একচুয়ালি খুব ভাল লাগিছে সো এটা হে ভাল লগা অনুভূতি এটাও হৈছে সেই ভাল লগা অনুভূতিটো পাইছো thank you so much okay তো ঠিক আছে আমাৰ দুইটা এক্টিভিটি হৈ গৈছে স্ক্ৰীন পিপিটি টো আকৌ এবাৰ শেয়াৰ কৰিব পাৰিব নেকি তো আমাৰ অলমোস্ট সেশনটো শেষ হৈছে তো আমি এতিয়া নেক্সট কথা পাতিব মই বিচাৰিম যে নেক্সট টপিকটো হৈছে অলপ সৰুকৈ কথা পাতিম যে হাউ টু ডিল উইথ ফ্যামিলি ৰিজেকশন যেহেতু আমি পাতিলো বিভিন্ন ধৰণৰ সোশ্যাল স্টিগমা আছে ডিসক্ৰিমিনেশন আছে কিছু ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈ যায় যে সোসাইটিত ইমান বেছি ডিসক্ৰিমিনেশন ফেস কৰিব লগা হয় যে not only that LGBTQ individual but also that family to discrimination face কৰিব লগা হয় সমাজৰ মানুহে তেওঁলোকক ভাল চকুৰে নাচায় বহুত বদনাম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেন্টালিটি এতিয়াও আমাৰ দেখা যায় তো যেতিয়া এজন LGBTQ ইন্ডিভিজুৱেল নিজকে LGBT কিউ বুলি চিনাকি দিছে বা একসেপ্ট কৰিছে তেওঁ ওপেন আপ হৈছে তাৰ পিছত তেওঁ ফ্যামিলি ৰিজেকশন পাইছে তেওঁ কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল তেওঁ নিজক নিজে বুজাব লাগিব যে তেওঁ অকলশৰীয়া নহয় তেওঁৰ দৰে আৰু বহুত মানুহ আছে কাৰণ until and unless we don't accept ourselves we cannot expect others to accept ourselves right so প্ৰথম আমি নিজে নিজক accept কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আমি বেলেগৰ পৰা এটো আশা কৰিব পাৰিম যে বেলেগে আমাক accept কৰিব নে নকৰে কিছু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে আমাৰ সমাজত এনেকৈ দেখুৱায় যে মাক দেউতাকে কৈছে এটো তোৰ বেয়া হৈছে তোৰ আমাৰ ডাঙৰ দীঘল কৰাত কিবা ভুল হৈ গল নেকি তোৰ মাজত কিবা হৈছে ঠিক হৈ যাব তই ইমান এখিনি কথাকে ইস্যু নবনাবি যি হৈছে নিজৰ মাজত ৰাখি থ তেনেকুৱা যদি প্ৰেছাৰ আপোনালোকে কোনোবাই LGBT ইন্ডিভিজুৱেলে ফিল কৰি আছে বা তেনেকুৱা প্ৰেছাৰৰ কটাব লগা হৈছে ফাৰ্স্ট আপোনালোকে এটো নিজক বিশ্বাস দিয়ক যে আপোনালোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কমি নাই কোনো ধৰণৰ ভুল নাই আপোনালোকৰ সেক্সুৱেল ওৰিয়েন্টেশনটো দেখুৱা not just because আপোনাৰ পেৰেন্টছে কৈছে বুলিয়ে আপুনি ভুল বা তেওঁলোকে শুদ্ধ তেনেকুৱা নহয় নিজৰ যিটো সেক্সুৱেল ওৰিয়েন্টেশন বা যিটো আইডেন্টিটি হেতু আপুনি gracefully proudly আপুনি হেতু accept কৰক আৰু হেতু আপুনি exhibit কৰক ঠিক আছে কাৰণ আমি প্ৰথম নিজক বুজাব লাগিব তেতিয়াহে বেলেগে ৰিজেক্ট কৰাটোক আমি মানি ল'ব পাৰিম বা হেতুক আমি মেন্টালি আৰু হেলদি ৱেত আমি হেতু
গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি কেনেকৈ ৰিজেকশ্যনটো সেইটো যিটো ৰিজেকশ্যন পাই আছো সেইটোৰ লগত ডিল কৰিম তো যেতিয়া আমাক কোনেও একচেপ্ট নকৰিব বা ৰিজেক্ট কৰিব আমি প্ৰথম নিজক একচেপ্ট কৰিম ছেকেণ্ডলি আমি এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ বা এনেকুৱা এটা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল হওক বা এনেকুৱা এটা কমিউনিটি বিচাৰিম who are very open to accept you the way you are তেওঁলোকে কোনো জাজ নকৰিব কোনো বায়াসনেছ নাথাকিব আপুনি যেনেকৈ আপোনাৰ যেনেকৈ জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি নহওক সেক্সুৱেলিটি নহওক আপোনাক তেনেকৈ এজন লেছবিয়ান বা এজন গে বা এজন বাইসেক্সুৱেল হিচাপে যিটো গ্ৰুপে আপোনাক একচেপ্ট কৰে আপুনি তেনেকুৱা এটা গ্ৰুপৰ ফ্ৰেণ্ড বা তেনেকুৱা এটা গ্ৰুপত আপুনি নিজকে ইনক্লুড কৰক নিজকে তেনেকুৱা এটা গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ বুলি ভাবক Thirdly, আপুনি এই ৰিজেকশ্যনটোৰ পৰা ওভাৰকাম কৰিবলৈ বা ডিল কৰিবলৈ যেটো আমাৰ নিচিনা কিছুমান কাউন্সেলিং হেল্পলাইন নাম্বাৰছ আছে we are 24/7 available we are providing services which is free of cost you can reach out to us we are there to help you out so আপোনালোকে এনেকৈ কিছুমান ফ্যামিলি যিখিনি ৰিজেকশ্যন পাইছে বা যিখিনি সুবিধা পোৱা নাই এজন নৰ্মেল বা এজন বেলেগ সাধাৰণ শিশুৱে পোৱাৰ দৰে বা এজন বেলেগ সন্তানে পোৱাৰ দৰে যদি পোৱা নাই আপুনি তেনেদৰে আপুনি এই কণ্ডিশ্যনটোৰ লগত ফ্যামিলি ৰিজেকশ্যন বস্তুটোৰ লগত আপুনি ডিল কৰিব পাৰে তো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি LGBTQ ফ্ৰেণ্ডলি থেৰাপি হয় মেইনলি 2-3টা আমি থেৰাপি প্ৰভাইড কৰি আছো বৰ্তমান এফাৰ্মেটিভ থেৰাপি হয় য'ত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল জনক সেই LGBTQ ইণ্ডিভিজুৱেল জনক এম্পাৱাৰ কৰো তেওঁৰ পজিটিভ ভিউ পইণ্টটো এজ এ LGBTQ ইণ্ডিভিজুৱেল একচেপ্ট কৰিবলৈ আমি তেওঁক এম্পাৱাৰ কৰো আৰু যিখিনি চেলেঞ্জেছ আছে সেই চেলেঞ্জেছখিনিও নেভিগেট কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান যিটো থেৰাপি বা যিটো এপ্ৰ'চ লৈ কাম কৰো সেইটোক আমি এফাৰ্মেটিভ থেৰাপি বুলি কওঁ কিছু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে এজন ব্যক্তিয়ে ভাবে যে মই ওকে ফাইন মোৰ এনেকুৱা কিছুমান সেক্সুৱেল ওৰিয়েন্টেশন আছে মেবি মই লেছবিয়ান বা মই গে বা মই বাইসেক্সুৱেল হয় কিন্তু তেওঁ লাহে লাহে সমাজৰ বা প্ৰেছাৰত বা তেওঁ হয়তো কেতিয়াবা নিজেও ৰিয়েলাইজ কৰে যে নাই নহয় এইটো মোৰ লাইফৰ এটা ফেজ আছিলে বাট since I am a bisexual তো মই মোৰ এই homosexual identity টো suppress কৰি ৰাখিব পাৰো এটো যদিও highly used এটা therapy নহয় কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ক্লায়েন্টৰ based on their needs and demand আমি তেওঁলোকৰ পছন্দ অনুসৰি বা তেওঁলোকে যি বিচাৰে সেই মতে আমি এই সেকেন্ড থেৰাপিটো ইউজ কৰো য'ত আমি কনভাৰ্জন কৰো মানে তেওঁৰ যিটো আইডেন্টিটি বা তেওঁৰ যিটো সেক্সুৱেল ওৰিয়েন্টেশন এক্সপ্ৰেছ কৰি আছে এক্সিবিট কৰি আছে সেই বস্তুটো আমি সাপ্ৰেছ কৰি তেওঁৰ আসল যিটো জন্মৰ সময়ত যিটো জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি পাইছিলে সেই বস্তুটো কেনেকৈ কেৰি আউট কৰিব পাৰে কেনেকৈ এক্সিবিট কৰিব পাৰে সেই বস্তুটোক আমি বেছি ফোকাস কৰো আৰু কনফ্লিক্ট ৰিজল্যুশন থেৰাপি উইথ ফ্যামিলি মই যেহেতু অলৰেডি কৈছো আমি ফ্যামিলি থেৰাপি প্ৰভাইড কৰো তো যিকোনো ধৰণৰ কগনিটিভ বিহেভিয়ৰাল থেৰাপি হওক বা কেনেকুৱা এপ্ৰ'চৰ থ্ৰু দি আমি যিখিনি ফ্যামিলিৰ মাজত ৰিলেশনশ্বিপ বা ফ্যামিলিৰ মাজত যিকোনো একচেপ্টেন্সক লৈ যিখিনি প্ৰব্লেম হয় সেই কনফ্লিক্টখিনিৰ ৰিজল্যুশনৰ কাৰণেও আমি কিছুমান সাৰ্ভিসেস প্ৰভাইড কৰো তো একেবাৰে শেষত মই আকৌ এবাৰ আমাৰ চিনিৰ যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ টোল ফ্ৰী হেল্পলাইন নাম্বাৰ হেতু ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত হয়তো দেখা পাব 180012152323 তো ইমানে আছিলে আজিৰ আমাৰ যিখিনি LGBTQ কাউন্সেলিং আৰু মেন্টেল ৱেলবিঙৰ কথা আজিৰ সেশনটোত পাতিম বুলি ভাবিছিলো যে আপোনালোকে কিবা সুধিলে সুধিব পাৰে Any question from anyone? Any questions? কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন যদি আছে তেনেকেতো কাৰো এতিয়া কোনো প্ৰশ্ন নকৰিলে সো নিশ্চয় আমি ভাবিছো যে সকলোৱে কথাখিনি বুজি পালে
হয় আৰু আৰু তোমাৰ যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিছা সেইটো আমি নিশ্চয়কৈ সকলোকে দিম হয় হয়তো এনেকুৱাও হয় যে সন্মুখত আহি হয়তো ক'বলৈ অলপ সংকোচ বোধ কৰিবও পাৰে হয় হয় যেহেতু আৰু তোমালোকে ক'লা সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ক্লায়েণ্টৰে কনফিডেন্সিয়েলিটি হাইলি মেইনটেইন কৰো ঠিকে আৰু যিটো যে মাইণ্ডফুলনেছ এইটো ক'লা সেইটো অকল মানে অকল কোনো এছাম লোকৰ কাৰণে নহয় এয়া সকলোৰে নহয় কাৰণে হয় সকলোৰে কাৰণে সকলোৰে কাৰণে ষ্ট্ৰেছ সকলোৰে লাইফত থাকে আৰু এনেকুৱা যেতিয়া এটা আইডেন্টিটি ক্ৰাইচিছ হয় বা অৰিয়েন্টেশ্যন সেইটো সময়তো ডেফিনেটলি তোমাৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব হয় and anytime that trigger will you will give it that it's a Yes. trigger constantly stress to di thake গতিকে নিশ্চয়কৈ আজি সেশনৰ পিছত সকলোৱে গম পালে তোমালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে গতিকে এতিয়া হয়তো আগবাঢ়ি অহা নাই যদিও আমি তোমালোকৰ হেল্পলাইন নম্বৰটো প্ৰভাইড কৰিম আৰু আমি আশা কৰিছো সৰু যিসকল টিনেজাৰ বা য়াংষ্টাৰ যোনে যুঁজি আছে এই যুদ্ধখন অকলশৰীয়াকৈ নিজৰ মনৰ মাজতে তেওঁলোকে তোমালোকক কন্টেক্ট কৰিব আৰু সুবিধা লাভ কৰিব তোমালোকৰ পৰা আৰু এনে আৰু ধৰক এই অৰ্গেনাইজেশ্যন নিজৰ মাজতে বস্তুখিনি সাপ্ৰেছ কৰি নাৰাখিব we are providing you a very safe space and do not worry about your confidentiality we are not going to disclose anything to anyone so feel free and please do come out আৰু মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো তোমালোকৰ মানে ধৰা এইখিনি ফিজ বা এইখিনি কেনেকা ধৰণৰ কাৰণ এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰে হয় যেহেতু মই ক'লো যেটো ফাৰ্স্ট লেভেল আমি টেলিফোনিক কাউন্সেলিং প্ৰভাইড কৰো হেতু টোটালি ফ্ৰী অফ কষ্ট কিন্তু যেটো আমি ফেস টু ফেস কাউন্সেলিং প্ৰভাইড কৰো হেতুৰ ফাৰ্স্ট সেশনটো আমি মোস্টলি আমি ফ্ৰী অফ কষ্টে ৰাখো কিন্তু যেতিয়া সেকেন্ড সেশনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আপ মানে হয় যেহেতু ফাৰ্স্ট সেশনটো mostly case history taken হেবুৰে হয় history taking process হয় যেতিয়া আমাৰ professionally second session পৰা start হয় তেতিয়া পৰা মানে minimum 300 এটা ৰাখিছো আৰু হেতু আমি যদি কিছুমান economically backward family পৰা belong কৰে তাতো অলপ relaxation provide কৰো তো basically 300 এটা minimal আমাৰ charges আছে for face to face counseling ওকে আৰু এইটো তোমালোকে মানে কাউন্সিলৰ কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট সেশনৰ সময় আছে নেকি নে যিমান দিন বিচাৰে নাই তেনেকুৱা নাই যেতিয়া আমি চাই লওঁ যে তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেছৰ ওপৰত যিটো প্ৰব্লেম লৈ আহে তাৰ এটা প্ৰগ্ৰেছ আমি মানে এটা গোল সেট কৰি লওঁ হেতু ক্লায়েন্ট আৰু ওয়াৰ্কাৰৰ মানে মাজত মানে এটা মিউচুৱেলি এটা এগ্ৰিমেন্ট কাইন্ড অফ আপুনি ক'ব পাৰে যে কি গোলটো এচিভ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ সেই সেশনটোৰ থ্ৰু কাউন্সেলিংটোৰ মানে তেওঁ কি অবজেক্টিভ লৈ আহিছে তো যেতিয়া আমি দেখা পাম যে সেই গোলটোৰ আমি এচিভ কৰিছো সেই প্ৰগ্ৰেছটো আমি পাইছো accordingly আমি কেছটো টাৰ্মিনেট কৰো তো এনেকুৱা নহয় যে আমি 4টা বা 5টা সেশন ৰাখো বাস মোস্টলি আমি 4টা 5টা সেশন ৰখা হয় কেতিয়াবা কিছুমান কেসেছত বেছি সেশনৰো দৰকাৰ হয় তো it depends on the case and the response আৰু তোমালোকে পেৰেন্টস সকলকো কাউন্সেলিং দিয়া যে ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকে তেনেকে এক্সেপ্ট কৰিব কাৰণে হয় তো মানে হেতু আপোনাৰ কেছটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যিহেতু আমি মানে সবখিনি ক্ষেত্ৰতে ফ্যাক্টৰস আৰু সাৰ্কামস্টেন্সেস বেলেগ হয় ন তো সেইকাৰণে আমি বেসড অন দ্যাট আমি চাইলো যে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং প্ৰভাইড কৰিব লগা হয় নে নহয় আৰু আমি লগতো কিছুমান ফ্যামিলি কাউন্সেলিং প্ৰভাইড কৰো বাট কেতিয়াবা যদি পেৰেন্টস বা গাৰ্জেনক অকলে আমি কাউন্সেলিং প্ৰভাইড কৰিব লগা হয় মানে বাচ্চাটোৰ অনুপস্থিতিত কেতিয়াও আমি হেতু প্ৰভাইড কৰো ঠিক আছে তো এতিয়া যদি কাৰো কোনো প্ৰশ্ন নাই আমি আজি সেশনৰ আমি সমাপ্তি কৰিব পাৰো শ্যামলিমা বহুত ধন্যবাদ তুমি আহিলা আমাক মাইন্ডফুলনেস দুটামান তুমি এক্টিভিটিও কৰালা তো সেইখিনি আজি যোনে কৰিলা ৰিয়া আৰু কোন আৰু বাবলি চাগে যোন আছিলা কৰিলা তোমালোকে নিশ্চয় খিনি এনেও মানে ষ্টুডেন্টৰ এজ এ ষ্টুডেন্ট আমাৰ পৰীক্ষাৰ ষ্ট্ৰেছ থাকে
বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ থাকে গতিকে মাইণ্ডফুলনেছ এই এক্টিভিটি কেইটা এনেও কৰি থাকিব পাৰি গতিকে তোমালৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ থাকিলে থেংক ইউ So much. Thank you. So we can end our session today. Okay. Thank you so much for joining and having me. Thank you, Team Anatory. Welcome.